بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. إخواني وأخواتي، فإن خطبتنا اليوم تدور حول أحكام التصوير في الإسلام. الحمد لله، التصوير حرام في الأصل من الكتاب والسنة. لا يجوز التصوير بغير ضرورة، لا باليد ولا بالغير. التصوير كله حرام في الإسلام منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عند الله عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا: كل مصور في النار. المصور يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يصنعون الصور في الدنيا يعذبون بها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال أيضا يزيد: لا تدخل الملائكة ينزلون بالبركة والرحمة ولا الملائكة الذين الحفظ فإنهم لا يفارقون أحدا. حكم التصوير الحيوانات، الجواب حرام في الشرع الإسلامية. ما حكم التصوير الشجر أو الحجر أو البحور أو الحائط؟ كلها لا مانع في الإسلام. ما حكم السجود للتصوير؟ يخرج من الملة كمن يسجد لجن أو الإنسان. أما التصوير لضرورة لا مانع في الإسلام. ما حكم النشر الصور كل الحرام في الإسلام؟ عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني، فأدنى منه، ثم قال: أدن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسي. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار.
يجعل له بكل سورة صورها في الدنيا نفسا فتعذب في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions aussi son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'une divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son messager et c'est son envoyé, et nous disons comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah a exaucé, il a demandé aux croyants d'avoir la croyance en Allah et d'avoir soumis total en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas mourir sauf autant musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le deuxième verset, il a dit, il a demandé tout le monde d'avoir la croyance auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé tout le monde de craindre Allah. Et comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés tous, issus d'une seule âme, et il a créé sa femme, issus de lui-même, et il a proposé beaucoup des hommes et les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient toute la situation de la personne. Et dans le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, il a demandé aussi aux croyants d'avoir la croyance en Allah et de prononcer les bons propos et de ne pas prononcer les mauvaises paroles. Et lorsque vous allez prononcer les bonnes paroles, Allah subhanahu wa ta'ala va arranger toutes vos situations et Allah va vous pardonner vos péchés et vous allez avoir une grande réussite. Et notre thème d'aujourd'hui est basé pour la période ce qui concerne la photo. Et nous savons aujourd'hui, là où nous vivons, c'est un monde que la propagation de l'histoire des photos, beaucoup de gens, nous connaissons ça. Et ça, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Et voilà pourquoi nous rappelons ces genres de choses. Parce que nous connaissons la photo. Asliyan en islam, c'est une chose haram. Sauf si ça arrive dans une situation obligée. Là, c'est permis pour la personne de se faire filmer comme l'islam a recommandé, comme le darouri. Et donc, quand on dit la photo, c'est qui est interdit en islam, et lorsque tu vas faire la photo, certains savants disent, la photo c'est interdit, et même la vidéo, ils ont jugé le même jugement. Là où la photo est interdite, et c'est le même endroit, la vidéo aussi est interdite. Et voilà pourquoi certains disent, ce qui concerne la photo, en disant, ce n'est pas la photo, ce que les gens utilisent aujourd'hui avec les appareils. Et ils pensent ce qu'on appelle les idoles. Ce que les gens fabriquaient avant pour faire les idoles pour adorer en dehors d'Allah. Et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout ce qu'on appelle la photo, c'est une personne qui va faire une chose. Et ce qui ressemble à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Voilà pourquoi il nous a dit dans le hadith, il a dit, tous les gens qui vont se faire filmer sans raison valable, c'est les gens qui sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset coranique vient de descendre pour authentifier la maudisstion de toute personne qui va se filmer sans raison valable. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même il nous a dit, la personne qui va avoir le châtiment plus douloureux yawm al-qiyamah auprès de Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est les gens qui vont se filmer sans raison valable. Et lorsqu'on dit la personne, il va être châtié, la personne ne va pas chercher à savoir est-ce que s'il fait ce genre de choses, c'est interdit. Et là où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a maudit toute personne qui va se faire filmer sans raison valable. Et Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans beaucoup de hadiths, ce qui montre que lorsque la personne il se filme, ça c'est interdit dans l'islam, la personne va être châtiée yawm al-qiyamah si il meurt sans se repentir, sans se repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit toute personne qui va se faire filmer sans raison valable, et cette photo, Allah va mettre un âme dedans, Allah va le châtier dans le feu de Jahannam jusqu'à là où il veut. Si il veut, il va le pardonner après, et si il veut, il va le laisser dans le feu de Jahannam, qu'Allah nous en préserve.
Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, il a dit les gens qui cherchent à faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui cherchent à faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a maudits tous dans la vie de ce bas monde et Yawm al-Qiyamah. Et Allah les a promis le châtiment douloureux pour les gens qui vont se faire filmer en se faisant des photos sans raison valable, en se fait filmer sans raison valable, sans se repentir sincère avant la mort. Et voilà pourquoi nous devrons éviter tout ce qu'on appelle la sorte de photo. La photo asliya en islam, c'est une chose qui est haram en islam. Nous devrons éviter dans toutes choses, dans toute situation, de se faire filmer sans raison valable. Parce que Allah nous a confirmé dans le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient nous expliquer par rapport au verset que nous venons de citer tout de suite. Il a dit c'est les gens qui vont faire ce qu'on appelle la photo. Quand on dit la photo, ne veut pas dire seulement que les idoles, de ceux qu'on fabrique avec les bois, même avec les appareils photo, tous c'est les mêmes gisements. Maintenant parmi les photos sont différentes. Si la personne, il se fait filmer, comme nous connaissons certaines personnes, ils ont des photos de leur chair et leur tierme et leur savant, certains même, ils vont venir se poster devant la photo. Nous savons que par la grâce des photos, la personne va sortir dans la religion islam, parce qu'il doit seulement se poster uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans nos deuxième photos, et la photo que nous allons garder dans nos téléphones, et les photos qu'on va accrocher dans nos maisons, et les photos qu'on va garder pour dire que c'est des souvenirs dans le placard ou bien dans les valises, et lorsque tu vas garder seulement la photo pour la photo de souvenir, tu vas avoir seulement des grands péchés. Maintenant, la personne ne va pas sortir dans la religion islam parce qu'il ne se posterne pas pour la photo. Maintenant, la photo, lorsqu'on va te filmer sans se rendre compte, ou bien sans ton avis, est-ce que toi, la personne qu'on a filmé, tu as des problèmes? Parce que beaucoup de gens se donnent le prétexte, c'est en disant, nous voyons beaucoup de savants, beaucoup de ustaz, beaucoup de ulamas qui vont avoir de leurs photos. Maintenant, si quelqu'un vient de nous dire la photo c'est interdit, comment il va citer ce genre de personnes, de grandes personnalités? Et il ne faut pas regarder les grandes personnalités. Parce que est-ce que tu vas avoir le même degré, même capacité de grande personnalité? Et tu ne peux pas juger par une grande personnalité qu'on a filmé et tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et maintenant, si on filme une personne sans avis de la personne, et si la personne, ils savent qu'on l'a filmé, il devrait interdire, là c'est toi la personne qui a filmé qui a des problèmes. La personne qui fait la photo, sans avis de la personne, tu as d'abord deux péchés. Un, tu as désobéi à Allah parce que Allah interdit la photo. Deux, tu as filmé la personne qui ne veut pas que tu le filmes, qui a eu des problèmes majeurs qui est sur toi. Maintenant, si la personne qu'on filme, lui-même il donne l'autorisation, soit il sait ou pas, quand on le filme, il n'y a pas de problème, et toi la personne qui a filmé et la personne qu'on a filmé, vous allez partager le péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les photos que nous voyons dans les dessins, et dans les boutiques, et dans les magasins, ça ce n'est pas comme les photos que nous disons qu'on va honorer. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont fait pour la publicité. Certains disent ces genres de photos, ce n'est pas les photos qui sont vraiment graves. Parce que c'est les photos juste pour certaines personnes qui ont fait, et ce n'est pas toi la personne qui a fait ces genres de choses. En un mot, nous devrons éviter tout ce qu'on appelle ces genres de photos, sauf si l'islam nous a permis de se faire filmer pour avoir la raison valable. Et dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jour, il avait le rendez-vous avec Jibril alayhi salam. Et Jibril arrive jusqu'à la porte et sans rentrer dans la maison. Et le prophète a resté attendu Jibril et jusqu'à le rendez-vous est passé. Mais après, quand il s'est retrouvé avec Jibril, il a dit Jibril, le rendez-vous qu'on avait ensemble, tu n'avais pas respecté le rendez-vous. Et Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne rentre pas dans une maison là où se trouve la photo. La photo et le chien, là où se trouve, nous on ne rentre pas là-bas. Maintenant nous parlons de ce genre de malaïka. La personne ne doit pas penser quand on dit les malaïkas ne vont pas rentrer dans une maison où il y a la photo, et tu penses que lorsque tu vas rester dans ta maison, tu vas rester à faire des choses interdites en islam, tu n'es pas avec les anges qui vont écrire le bien comme le mal. C'est ce qu'on appelle les malaïkas qui restent avec la personne qui vont écrire Raqib et Atid, et nous allons jamais se séparer ensemble.
Maintenant, c'est quel genre de malaïka qu'on dit qu'ils ne vont pas descendre dans une maison où il y a la photo? C'est le malaïka au rahma. Les malaïka qui fait descendre la miséricorde d'Allah sur toi. Et lorsque tu avais les photos sans raison valable, ils ne vont pas rentrer dans cette maison. Ou bien les malaïka qui vont faire descendre la bénédiction dans ta maison, c'est ceux qui ne vont pas descendre et de rentrer dans la maison. Et la personne ne doit pas penser, quand on dit les malaïka, ne vont pas rentrer dans une maison où il y a ce qu'on appelle les photos, et la personne, il va penser, s'il reste dans sa maison, en se fait filmer, en faisant des choses interdites en islam, il n'y a pas de malaïka qui vont écrire tout ce qu'il entend de faire. Donc, en un mot, évitons tout ce qu'on appelle le tableau de photos. Et maintenant, regardez les photos, c'est que nous, on publie tous les jours. On dit ça, c'est la photo de souvenir. On dit que ça, c'est la photo de mariage. On dit que ça, c'est la photo de baptême. On dit que ça, c'est la photo de cérémonie. On dit que ça, c'est la photo d'association. On publie tous ces genres de choses dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais la conséquence qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dire au Qiyamah. Allah va appeler la personne qui a fait tous ces genres de photos. Il va amener chaque photo. Il va te demander la personne qui se comporte comme un créateur. Chaque photo, il faut que tu vas mettre un nom dedans. Ou bien il va te dire, comme toi, tu aimes trop filmer la photo, il va te dire, il faut créer, même si c'est un grain de riz, ou bien un grain de maïs, comme ce qu'on appelle équivalent de al-zarr, ce que nous connaissons comme Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ al-zarra. Donc voilà pourquoi, lorsque Allah va nous demander de mettre chaque photo à un homme, et la personne va répondre à Allah, je suis incapable. Maintenant, Allah va prendre chaque photo, il va mettre un homme dedans, Allah va aller châtier la personne dans le feu de Jahannam jusqu'à quand il veut. Maintenant, si la personne, il avait beaucoup publié les photos dans les réseaux sociaux, et d'abord, tu vas pousser les gens d'avoir ce qu'on appelle les choses interdites. Et on se fait filmer la photo, et ça pousse même le shaitan d'atteindre à la personne. Et sans savoir, parce que le shaitan passe parfois dans le téléphone et la télévision. Et la même personne qui t'a cherché depuis des années sans te trouver la personne, et s'il voit ta photo, et pas la grâce de photo, il peut prendre la photo pour te faire du mal. Parce que Allah nous a dit, Al-Aïnu Haqqun. L'œil ne ment pas. Donc, toute la photo, ça a beaucoup de conséquences. Mais la conséquence qui est plus grave, c'est lorsque tu vas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, tu avais beaucoup de photos, tu n'avais pas supprimé, ou bien tu as cessé à supprimer les photos, tu n'arrives pas à les supprimer. Maintenant, tu vas te mettre devant Allah. Allah va d'abord te poser la question, toutes les photos que tu as faites. Tu as fait ce genre de photos, à quelle raison? Et forcément, tu dois avoir la réponse auprès de Allah, et tu vas avoir la réponse. Mais si la photo que tu avais filmée, les photos que tu avais publiées, les photos que tu avais lancées, si tu avais raison valable islamiquement, et tu vas s'en sortir, Allah subhanahu wa ta'ala, il savent, Allah, Al-Ali, Al-Khabir, et il sait tout, et il est conscient, il a toutes les informations, il te pose seulement juste la confirmation, les questions qu'il va te demander pour que toi-même, tu vas confirmer. Et maintenant la photo, et même si un jour viendra, tu as envie de supprimer les photos, et tu ne vas jamais les supprimer. Parce que lorsque la photo rentre dans le Facebook, la photo ne va jamais sortir. Même si tu vas effacer dans ton téléphone, la photo reste toujours dans le Facebook. Et c'est parce que chaque année, ils vont te faire amener la photo pour te rappeler la souvenir que tu avais fait. Et si c'est une mauvaise souvenir que tu avais fait, dans le regroupement interdit en islam, dans les choses qu'on désobéit à Allah, dans les choses qu'on fait, les choses haram, même si tu fais la photo, là on obéit à Allah. Dans les cérémonies islamiques, Allah va te poser la question, est-ce que lorsqu'on va se regrouper pour l'islam, est-ce que Allah t'a recommandé, il faut faire la photo? Et tu vas donner la réponse à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la photo que là où l'islam nous a permis de se faire filmer. Par exemple, tu fais la photo, c'est juste à Darouri, une chose obligée. On peut dire par exemple la carte consulaire, ou bien la carte de séjour, ou bien le passeport, ou bien d'arriver à l'aéroport, on te demande, il faut qu'on te filme. Tu ne dois pas refuser parce que c'est pour ta sécurité, pour essayer de faire maximum de sécurité pour ta vie. Là, l'islam a permis de se faire filmer.
l'islam t'a permis de se faire filmer juste pour enlever le barouri pour que tu vas être sauvé, pour que tu vas vivre tranquillement dans ta vie. Et maintenant, tout ce qu'on appelle les photos qu'on dit, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on appelle les photos qui sont interdites? Et lorsqu'on va filmer les maisons, ou bien lorsqu'on va filmer les arbres, ou bien lorsqu'on va filmer les fleurs, ou bien lorsqu'on va filmer la mer, et autre chose, quelque chose qui ne respecte pas, là l'islam n'a pas interdit de faire ces arts de photos. Maintenant, la photo qui est interdite, c'est lorsque tu vas filmer un être humain ou bien un animal, c'est là que l'islam a dit la photo c'est interdit pour la personne. Et voilà pourquoi nous devrons beaucoup éviter tous ces arts de choses, de se faire filmer sans raison valable. Maintenant, si tu avais fait beaucoup de photos, à partir d'aujourd'hui, tu as déjà compris la photo c'est interdit de se faire filmer sans raison valable, il faut se repentir sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les conditions pour que Allah va te pardonner tout ce que tu avais fait parmi les photos, tu as 3 conditions que tu vas remplir, toi la personne. Awalan an-nadamu. Premièrement, tu dois avoir le regret pourquoi tu avais fait filmer sans raison valable. Et deuxièmement, et tu vas décider dans ton cœur que tu ne vas plus répéter de se faire filmer sans raison valable. Et troisièmement, et tu vas décider que tu ne vas plus répéter et tu vas rester sans se faire filmer. Le regret est d'arrêter de se faire filmer et de décider dans le cœur, tu ne vas plus répéter. Maintenant, si tu as rempli ce genre de conditions, même si tu as des milliards de photos dans le Facebook, les gens qui vont publier les photos, ce sont eux qui vont avoir des plaisirs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, la personne, parce que tu étais repenti sincère auprès d'Allah, Allah va te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Et lorsque tu vas faire une chose interdite en islam, et ces genres de photos, il faut éviter. Il faut se repentir sincère auprès d'Allah. Il faut décider que tu ne vas plus répéter. Et il faut arrêter de se faire filmer. Et il faut regretter pourquoi tu avais fait ces genres de choses. Maintenant, si quelqu'un publie tes photos, après ça, ou bien lorsqu'une personne garde tes photos, après ça, et c'est la personne seulement qui a de rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous faciliter, d'éviter toutes choses interdites en islam. أقول ما سمعتم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bénissons Allah subhanahu wa ta'ala. Bénissons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait comprendre l'islam et qui nous a amené la sunna. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, d'éviter toutes sortes qu'on appelle la photo, sauf si l'islam t'a permis de se faire filmer. Regardez le hadith qui est rapporté selon Saïd. Il a dit un homme un jour est venu auprès de Abdullah ibn Abbas en lui posant la question. Il a dit, dis-moi, regarde-moi, moi je me suis filmé beaucoup de photos. Dis-moi, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces genre de photos. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, il a demandé à la personne, approche-moi. Et la personne, il a approché. Il a dit encore, approche encore plus. La personne, il est approché auprès de lui. Jusqu'à lui-même, Ibn Abbas, il a mis sa main sur sa tête. Il a dit, je vais te dire, j'ai entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toute personne qui va se faire filmer sans raison valable, Allah va lui châtier le jour de Yawm al-Qiyamah. Chaque photo qui se fait filmer. Et ce que nous tirons dans cette hadith, est-ce que lorsque la personne il est arrivé, est-ce qu'il a dit seulement, Ibn Abbas, dis-moi ce que tu dis pour la photo. Il a demandé aux Sahaba, des compagnons, de nous dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à la photo. Et ce que nous aussi nous devons demander, qu'est-ce qu'Allah a dit pour une chose et qu'est-ce que le prophète a dit
pour une chose. Ce n'est pas pour demander parce qu'il y a eu la divergence entre les savants. Certains disent la photo c'est permis. Certains disent la photo c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les savants ils vont se diverser dans la science, dans leur compréhension, et tu dois se baser à l'asl, la base. Parce que la base de la photo, c'est haram. Maintenant, si ça arrive dans un endroit, avec une chose obligée, c'est là que l'islam va te permettre de se faire filmer juste pour arranger ta situation. Maintenant, évitons tout ce qu'on appelle la photo. Et surtout, la photo, ça va pousser le shaitan d'atteindre toute personne. Évitons de se faire filmer, de publier des photos et sans raison valable. Voilà le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله